Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our 7th class for statistics 5th semester, paper 5B. So, the title of the paper is Quality and Reliability, and we are going to Unit 2, Variable Control Charts and Attribute Control Charts. Today, we discuss about attribute control charts. So, control chart for number of defectives. That means NP chart or D chart. So we have to learn control chart for number of defectives or NP chart or D chart. So case 1, standards are given. So if instead of P the sample proportion defective, we use D, the number of defectives in the sample, then the 3 sigma control limits for D chart are given by, so center line CL is equal to expectation of D is equal to NP. So D means D chart means the control chart for number of defectives. So D chart. So upper control limit UCL is equal to expectation of D plus 3 SC of D. So that equal to expectation of D means NP plus 3 into root of NP into 1 minus P. So lower control limit LCL P LCL is equal to expectation of D minus 3 SC of D, that equal to expectation of D means NP minus 3 SC of D is 3 root of NP into 1 minus P. So case 2, standards not given. So where K is the number of subgroups, then NP bar is equal to summation NP by K. Then UCL NP is equal to NP bar plus 3 into root of NP bar into 1 minus P bar. So LCL NP, lower control limit LCL NP is equal to NP bar minus 3 into root of NP bar into 1 minus P bar, where P bar is equal to summation NP by summation N. So students, example problem చూద్దాం. ఇక్కడ సబ్ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం 1 2 3 4 5 6 5. సో ఇక్కడ n వాల్యూస్ తీసుకున్నాం, అలాగే 21 22 23 24 25. సో n వాల్యూస్ NP UCL NP బార్ LCL. సో స్టూడెంట్స్, NP values, subgroups, upper control limit, NP bar, lower control limit. సో ఇక్కడ చార్ట్లో చూడొచ్చు మనం, NP చార్ట్లో ఇవి నాన్ కన్ఫర్మింగ్స్ నెంబర్స్ ఆర్ నాన్ కన్ఫర్మింగ్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఇదేమో సబ్ గ్రూప్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాము. XXS రిప్రజెంట్ సబ్ గ్రూప్ నెంబర్స్. సో ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ y యాక్సిస్ మీద సో నాన్ కన్ఫర్మింగ్ తీసుకున్నాం 0 5 10 15 20 25. సో ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఎన్పిని మనం దీంతో ఇండికేట్ చేసాం. యూసిఎల్ అంటే ఏ లైను, దీంతో ఇండికేట్ చేసాం. ఎన్పి బార్ దీంతో ఇండికేట్ చేసాం. ఎల్సిఎల్ అంటే దీంతో ఇండికేట్ చేసాం. సో డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎల్సిఎల్ అంటే లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్. సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. సో జీరోనే ఇక్కడ లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అవుతుంది. తర్వాత ఎన్పి బార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసాం చూడండి. ఈ లైన్ మనం బోల్డ్ లైన్లో
ప్లాట్ చేస్తాం. ఎన్పి బార్ ఇది. సో యూసిఎల్ ఇక్కడ రెడ్తో మనం ఇండికేట్ చేసాం, చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో ఎన్పి వాల్యూస్ ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎన్పి వాల్యూస్, శాంపుల్ పాయింట్స్. సో ఎన్పి బార్ ఇక్కడ ఈ ట్రెండ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. అప్ అవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది, అప్ అవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ అబౌవ్ యూసిఎల్ ఉంది ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఉన్నది, యూసిఎల్కి అవుట్ సైడ్ ఉందన్నమాట. రిమైనింగ్ శాంపుల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇన్ బిట్వీన్ కంట్రోల్ లిమిట్స్ మనం ఈ డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు. సో పీ చార్ట్ని మనం ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం. సో దెన్ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ పర్ యూనిట్. ఎన్పి చార్ట్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూసాము. కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ పర్ యూనిట్, సి చార్ట్ని ఎలా మనం డ్రా చేస్తాం చూద్దాం. సో case 1, standards given. So if we assume that C is Poisson variate with parameter lambda. So C అనేది Poisson variate అయితే కనుక దాని పారామీటర్ ఏంటంటే లాంబ్డా అవుతుంది. We get expectation of C is equal lambda and variance of C is equal lambda. So Poisson distribution యొక్క mean and variance are equal. So that is lambda. Thus the 3 sigma control limits for C chart are given by UCL C is equal to expectation of C plus 3 into root of variance of C. So that equal to, so expectation of C and a mean Poisson distribution mean and variance are equal. So then expectation of C is equal to lambda plus variance of C is equal to, so 3 into root of variance of C. కాబట్టి 3 into root lambda. The lower control limit LCL C is equal to lambda minus 3 root lambda. So CLC central line is equal to lambda. So case 2, standards not given. The procedure for C chart are the same as those for the P chart. The count of non-conformities is unknown. It must be found by collecting data. సో నాన్ కన్ఫర్మిటీస్ అనేవి అక్కడ అన్నోన్ వాల్యూస్, అంటే మనకు తెలియదు. సో అలాంటప్పుడు మనం యూసిఎల్ ఎల్సిఎల్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో యూసిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్ ప్లస్ 3 into root of సి బార్. ఎల్సిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ యూసిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్ ప్లస్ 3 into root of సి బార్. లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్ is equal to C bar minus 3 into root of C bar. So CL is equal to C bar. So C bar is equal to root C by G, the average count of non-conformities. So example problem చూద్దాం students. So C bar is equal to root C by G. So 141 by 25. అంటే ఇక్కడ G means ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో అవి మనం తీసుకున్నాం. సో 140, so roots into 141 by 25, that is good 5.64. so C value C1. so UCL C bar LCL. సో UCL అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 5.64 ప్లస్ 3 into root of, అంటే ఈ C యొక్క C బార్ వాల్యూ తీసుకుని 3 into root of C bar వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో సి బార్ అంటే 5.64 ప్లస్ 3 into root of 5.64, దట్ ఈక్వల్ 12.76. సో ఎల్సిఎల్ 5.64 minus 3 into root of 5.6, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1 minus 4.8 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో జీరోకే కన్సిడర్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్, ఇది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జీరోకే కన్సిడర్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ సి చార్ట్ మనం చూడొచ్చు డయాగ్రామ్లో. సో కౌంట్ నాన్ కన్ఫర్మిటీస్, ఇక్కడ 0 నుంచి 25 వరకు ఎక్స్ఎక్స్ మీద మన నాన్ కన్ఫర్మిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకున్నాము. ఎక్స్ఎక్సెస్ మీద సబ్ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం 1 to 25. సో ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్
డార్క్ లైన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ, ఈ డార్క్ లైన్ సి బార్ అంటాం. అంటే సి బార్ లేదా సెంట్రల్ లైన్ అని కూడా అంటాం. సో దీనికి అబవ్ ఉన్నటువంటి లైన్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అవుతుంది, యూసిఎల్. ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసేది చూడవచ్చు మనం. దీనికి బిలో ఉన్న లైన్ అక్కడ మనకి మైనస్ వాల్యూ వచ్చింది, దాన్ని జీరోగానే కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ అని చూసారు, ఇక్కడ జీరో నుంచి ఈ జీరో, ఈ లైన్ మనం ఈ లైన్ని ఎల్సిఎల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్స్ని గుర్తిస్తున్నాం చూడండి, ఈ చార్ట్లో ఆ శాంపుల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ సి వాల్యూస్ని మనం ఈ చార్ట్లో డ్రా చేస్తున్నాం. ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ 3 శాంపుల్ పాయింట్స్ అనేవి అబోవ్ ద యూసిఎల్ ఉన్నాయి. సో యూసిఎల్ కంటే పైన ఉన్నాయి 3 శాంపుల్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ 5th పాయింట్ ఒకటి, తర్వాత 11th పాయింట్ ఒకటి, అండ్ దెన్ 23 పాయింట్. సో ఈ సబ్ గ్రూప్స్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ అవుట్ ఆఫ్ యూసిఎల్ ఉన్నాయి. సో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ లేవు, అవుట్ ఆఫ్ యూసిఎల్ అని ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కంట్రోల్ లేదని చెప్తాం ఇలా ఉంటాయి కనుక, ఇన్ బిట్వీన్ లేవు కాబట్టి. సో సి చార్ట్ని మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ మనం సి వాల్యూస్ని సి వాల్యూస్ని తీసుకుని దాని నుంచి సి బార్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ సి బార్ వాల్యూస్ని మనం సి బార్ వాల్యూస్ని బట్టి యూసిఎల్ ఎల్సిఎల్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ శాంపుల్ సబ్ గ్రూప్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ని, అలాగే నాన్ కన్ఫర్మిటీస్ వాల్యూస్ అవి ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద సబ్ గ్రూప్స్ తీసుకుని, నాన్ కన్ఫర్మిటీస్ వై యాక్సెస్ మీద తీసుకుని, సో ముందు సిఎల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సిఎల్ని డ్రా చేయాలి, సెంట్రల్ లైన్ని డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ సెంట్రల్ లైన్ డ్రా చేసాం, సెంట్రల్ లైన్ మీన్స్ సి బార్ వాల్యూ ఏదైతే అది సెంట్రల్ లైన్ అవుతుంది. దానికి అబౌవ్ యూసిఎల్ని డ్రా చేయాలి, సి బార్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎస్సిఎఫ్ సి బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలాగే ఎల్సిఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సి బార్ మైనస్ చేయాలి. సో ఈ సి బార్ ప్లస్ చేస్తే అబోవ్ సిఎల్ వస్తుంది, సి బార్ మైనస్ చేస్తే బిలో సిఎల్ వస్తుంది. సో ఈ కంట్రోల్ లిమిట్స్ని బట్టి ప్రాసెస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉందా లేదనేది మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే 3 పాయింట్స్ అనేవి అబోవ్ యూసిఎల్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని మనం చెప్తాము. సో దెన్ యూ చార్ట్, ద యూ చార్ట్ ఈజ్ మ్యాథమెటికలీ ఈక్వలెంట్ టు ది సి చార్ట్. U is equal to C by N, U bar is equal to summation C by summation UCL is equal to U bar plus 3 into root of U bar by N. So UCL means upper control limit. Upper control limit for U chart is UCL is equal to U bar plus 3 into root of U bar by N. So lower control limit for U chart is equal to U bar minus 3 into root of U bar by N. సో ప్రాబ్లం చూడొచ్చు, మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. U bar ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాడు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నవి, ఇక్కడ వచ్చి యూసిఎల్ ఎల్సిఎల్ వాడు ఇక్కడ టేబుల్లో చూపించాడు, కానీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసినా కానీ ఇదే వాల్యూ వస్తుంది. సో సమ్మేషన్ సి బై సమ్మేషన్ ఎన్, యూ బార్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో సి వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై చేస్తే కనుక సమ్మేషన్ సి బై సమ్మేషన్ ఎన్ వేస్తే ఎన్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ బార్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఆ యూ బార్ ఎంతంటే 1.20. సో అవి తీసుకెళ్ళి కంట్రోల్ లిమిట్స్లో కనుక మనం అప్లై చేస్తే అప్పుడు యూసిఎల్ ఎంత, ఎల్సిఎల్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ January 30 సి బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120/110 1.09. సో ఇక్కడ యూసిఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు 1.20 ప్లస్ 3 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1.20 110 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.51. అలాగే ఎల్సిఎల్ January 30 ఈజ్ ఈక్వల్ 1.20 మైనస్ 3 రూట్ ఆఫ్ 1.20 110 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8. సో స్టూడెంట్స్ డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు మనం యూ చార్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అనే సబ్ గ్రూప్ వాల్యూస్, ఇక్కడ నాన్ కన్ఫర్మిటీస్ అనేవి వై యాక్సిస్ మీద రిప్రజెంట్ చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ
3 లైన్స్ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ సెంట్రల్ లైన్ అనేది అంటే యూ బార్ అనేది ఇక్కడ డార్క్ లైన్లో మనం చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు డయాగ్రామ్లో మీరు. అలాగే దీనికి అబోవ్ ఉన్నటువంటి లైన్ యూసిఎల్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అనేది ఇక్కడ యూచార్ట్లో ఇక్కడ యూసిఎల్ అనేది మనం ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం అన్నమాట. అంటే అక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం. అలాగే ఎల్సిఎల్ కూడా ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ శాంపుల్ పాయింట్స్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ యూసిఎల్ అండ్ ఎల్సిఎల్ చూడవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకి ప్రాసెస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉందని మనం చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ పీ చార్ట్ ద్వారా అలాగే ఎన్పి చార్ట్, సి చార్ట్, యూ చార్ట్ ద్వారా మనం ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి శాంపుల్ పాయింట్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయా, కంట్రోల్లో ఉన్నాయా అనేది మనం చూసి ఆ శాంపుల్ పాయింట్స్ని బట్టి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది రాస్తాం. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ attribute control charts. Number 1, allowing for quick summaries. That is, the engineer may simply classify product as acceptable or unacceptable based on various quality criteria. సో అక్కడ ఇంజనీర్ ఏంటంటే వీటిని బట్టి అట్లా ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ అన్యాక్సెప్టబుల్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ క్వాలిటీ క్రైటీరియా. సో వేరియస్ క్వాలిటీ క్రైటీరియాని బట్టి అది యాక్సెప్టబుల్ అన్యాక్సెప్టబుల్ అనేది అక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. Does attribute charts sometimes bypass the need for expensive, precise, deceive అండ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ మెజర్మెంట్ ప్రొసీజర్? కొన్నిసార్లు మనకి ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్తో కూడుకున్నది అవుతుంది, అలాగే టైం కన్జ్యూమ్ కూడా ఉండొచ్చు. మోర్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ బై మేనేజర్స్ అన్ఫెమిలియర్ విత్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రొసీజర్. సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్ స్టూడెంట్స్.